Good morning students. Welcome back to my channel Abhi's Math Academy. This is Abhisha. Today I am going to explain 12th standard Maths assignment unit 1 mark questions only. Already I have given written notes, 1 mark written notes. This is for English medium and also Tamil medium written notes, Tamil medium explanations video also I have uploaded. All the links I am going to put in description box. You can visit if you want. Tamil medium separate and English medium separate. Tamil medium written notes separate, English medium written notes separate. Now let's start. Class 12 Mathematics Assignment Unit 1 Part A 1 mark questions. First question, if modulus 3 minus 3 1 3 is equal to 3x 1 minus x, what is the value of x? Now let's see the solution. They have given modulus 3 minus 3 1 3 is equal to modulus 3x 1 minus x. We have to find the value of x. First we have to do cross multiplication. 3 into 3 minus 1 into minus 3 is equal to 3 into minus x minus 1 into x, like this. Then like this. Cross multiplication. 3 into 3 minus 1 into minus 3. மைனஸில் இருக்கிற நம்பரை எப்போ எழுதினாலுமே ப்ராக்கெட்டு உள்ளாடி போட்டு எழுதிருங்க. which is equal to 3 into minus x minus x into 1. So this implies, what is the value of 3 into 3? 9 minus 1 into minus 3 is minus 3, which is equal to 3 into minus x minus 3x, then minus x. So this implies 9 minus of minus plus will come, plus 3, which is equal to, here minus 3x minus x, both are minus signs, correct? So we have to add minus 3x minus x, which is equal to minus 4x. Both are minus signs, so you have to put minus sign. So minus 4x. This implies 9 plus 3 how much? 12 is equal to minus 4x. If you want to find the value of x, you have to rechange, then confusion will not come. That's why. So minus 4x is equal to 12. This implies what is the value of x? X is equal to 12. This minus 4 will go down. So minus 4. So we have to cut this 4 and 12. 3. 4 3s are 12. So what is the value of x? Here 1 minus is there. So we have to put minus 3. So answer is minus 3. We can do this problem in another method also. Here you see 3, 3, same number. Here 1, 1, same number. So you can equate this and this one. Here what it will come? Minus 3, x. Minus 3 is equal to x. Here what? 3 is equal to minus x. So first minus 3 is equal to x. This number we can equate this one. So minus 3 is equal to x. What is the value of x? Minus 3. So from this you can find the answer of x easily. Here you can take 3 is equal to minus x. 3 is equal to minus x. So what is the value of x? X is equal to minus 3. So these are the two different methods. Now let's move on to second question. What is the second question? If 1 by x plus 2 by y is equal to 5, 3 by x minus 1 by y is equal to 8, then what are the values of x and y? We have to find the values of x and y. They have given two equations. So first we have to write the equations. 1 by x plus 2 by y is equal to 5. Another equation 3 by x minus 1 by y is equal to 8. We need to find the value of x and y. So directly we cannot do. So we have to take 1 by x is equal to a and 1 by y is equal to b. So 1 by x is equal to a and 1 by y is equal to b ன்னு எடுத்துருக்கோம். ஸோ இதை வந்து இந்த இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 by yன்னு இருக்குது இல்லையா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 3 by xன்னு இருக்குது. ஸோ இதை வந்து முதல்ல ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம். ஸோ equation 1 எப்படி வரும்? 1 by x plus we have to split 2 by y as 2 into 1 by y. Then you can substitute the value of 1 by y easily.
that's why is equal to 5. So second equation 3 into, we have to split this 3 by x into 3 into 1 by x. So 3 into 1 by x minus 1 by y is equal to 8. So you can substitute the values of 1 by x and 1 by y easily. Substitute the values of 1 by x and 1 by y. So 1 by x means a plus 2 into 1 by y b, which is equal to 5. Then 3 into 1 by x 3a minus, what is the value of 1 by y? b which is equal to a. This is equation 3, this is equation 4. இங்க பாத்தீங்கன்னா 2b இருக்கு, இங்க பாத்தீங்கன்னா -b இருக்கு. இங்க வந்து -2b வந்து இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த பார்ட் 0 ஆயிரும். ஸோ இந்த fourth equation ரெண்டால மல்டிப்ளை பண்ணினோம்னா இந்த இடத்துல வந்து 2b வந்துரும். ஸோ அதனால இந்த fourth equation வந்து 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம். ஸோ முதல்ல வந்து third equation எழுதிரலாம். a plus 2b is equal to 5. Equation 4 into what? 2. 2 into 3a 6a minus 2 into b 2b, which is equal to 16. இப்போ வந்து ரெண்டே ஆட் பண்ணிட்டா போதும். ரெண்டு ஈக்குவேஷனை ஆட் பண்ணிடலாம். ரெண்டு ஈக்குவேஷனை ஆட் பண்ணுற டைம் என்ன ஆகும்? 6a plus a is equal to 7a. இந்த இது ரெண்டு கேன்சல் ஆயிரும் 0, which is equal to 21. From this you can find the value of a easily. So 7a is equal to 21. What is the value of a? 21 by 7, which is equal to 3. 3 sevens are 21. So a ஓட வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு. இந்த a ஓட வேல்யூ ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா b ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ நான் வந்து தேர்ட் ஈக்குவேஷன் எடுக்கிறேன். சப்ஸ்டிடியூட் த வேல்யூ ஆஃப் a in equation number 3. ஸோ என்ன ஆகுது? ஏயோட வேல்யூ a plus 2b is equal to 5 equation எழுதிடுறேன் முதல்ல. ஏயோட வேல்யூ சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணலாம். வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் a? 3 plus 2b is equal to 5. So we have to take this 3 into the side. So 2b is equal to 5 minus 3. இங்கே ப்ளஸ் இருந்து இந்த பக்கம் போகிறா minus 3 ஆயிரும். So 2b is equal to 5 minus 3 எவ்வளவு? 2. So what is the value of b? b is equal to 2 by 2. இந்த 2 வந்து இங்கே டவுனில் வந்துடும், is equal to 1. So a ஓட வேல்யூ 3, b ஓட வேல்யூ 1. Now we found the values of a and b, but what we need values of x and y. So substitute the values of a and b in this. 1 by x is equal to a ன்னு நம்ம முதல்ல எடுத்துருக்கோம் இல்லையா? So value of a வந்து இதில் substitute பண்ணுறோம். So value of a என்னது? 1 by x is equal to 3. So what is the value of x? X is equal to 1 by 3. இந்த x இந்த பக்கம் போயிடும், இந்த 3 வந்து இங்கே டவுனில் கொண்டு வந்துட்டா போதும். So we can find the value of x easily. So value of x is equal to 1 by 3. Next வந்து 1 by y is equal to b ன்னு எடுத்திருக்கோம். So what is the value of b? b ஓட வேல்யூ 1 ன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். So y is equal to 1. இந்த y அங்கே மேலே போயிடும், இந்த 1 வந்து கீழே கொண்டு வந்துட்டோம்னா 1 by 1 which is equal to 1. So value of y is equal to 1. x is equal to 1 by 3. y is equal to 1. Now let's move on to third question. AB inverse is equal to 12 minus 17 minus 19 27 and A inverse is equal to 1 minus 1 minus 2 3. What is the value of B inverse? We know that AB the whole inverse is equal to B inverse A inverse, correct? இப்போ வந்து இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிடுவோம். B inverse A inverse இந்த பக்கமும் AB the whole inverse அந்த பக்கம். எதனால் அப்படின்னா நமக்கு வந்து B inverseோட வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அதனால தான். ஸோ B inverse A inverse is equal to AB the whole inverse. A inverse ஓட வேல்யூ தந்திருக்காங்க, AB the whole inverse ஓட வேல்யூ தந்திருக்காங்க. We have to find the value of B inverse. Here B inverse. So let நம்ம வந்து B inverse வந்து A B C D ன்னு அப்படின்னு எடுத்துருவோம். So we have to substitute all the values here. So what is the value of B inverse? A B C D. So A B C D. What is the value of A inverse? 1 minus 1 minus 2 3. So 1 minus 1 minus 2 3.
What is the value of AB? The whole inverse, which is equal to 12 minus 17 minus 19, 27. இப்போ இந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸையும் வந்து நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி எழுத போகிறோம். எப்போவுமே மல்டிப்ளை பண்ணுற டைமில் இந்த இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த லைன், தென் திஸ் லைன், தென் திஸ் ஒன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணுறோம். a இன்ட்டு 1 ப்ளஸ் b இன்ட்டு -2. அதே மாதிரி இந்த சைடு என்ன வரும்? a இன்ட்டு -1 ப்ளஸ் b இன்ட்டு 3. ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங். ஸோ a இன்ட்டு 1 ப்ளஸ் b இன்ட்டு -2 எழுதும்போது எப்போவே நீங்கள் வந்து ப்ராக்கெட்டு உள்ளாடி போட்டு எழுதுங்க. அப்போ வந்து கன்ஃபியூஷன் வராது. நெக்ஸ்ட் இந்த இதை வந்து இந்த பக்கம் எழுதிடுவோம். ஸோ a இன்ட்டு -1 ப்ளஸ் b இன்ட்டு 3. அதே மாதிரி திஸ் அண்ட் திஸ். ஸோ c இன்ட்டு 1 ப்ளஸ் d இன்ட்டு -2. நெக்ஸ்ட் திஸ் அண்ட் திஸ். c இன்ட்டு -1 ப்ளஸ் d இன்ட்டு 3 ஈக்குவல் டு என்னது? சேம் இந்த நம்பரை எழுதிடுவோம். 12 minus 17 minus 19, 27. இப்போ இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதினா என்ன வரும்? a இன்ட்டு 1 என்னது? a ப்ளஸ் b இன்ட்டு -2 எவ்வளவு? -2b. இந்த இது என்னாகும்? -a ப்ளஸ் 3b. திஸ் ஒன் c minus 2d. c இன்ட்டு -1 minus c plus 3d, which is equal to same number you have to write here. So this is equal to this one. So you can write 4 equations from here. a minus 2b is equal to 12. You can equate this and this, this and this, and this and this to this. So a minus 2b is equal to 12 minus a plus 3b is equal to -17. c minus 2d is equal to -19 minus c plus 3d is equal to 27. முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம a b ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். முதல்ல to find the value of b inverse. So we have to find the value of a b c d 4 answers நம்ம கண்டுபிடிச்சாதான் b inverse ஓட வேல்யூ வந்து எழுத முடியும். So from this you can find the value of a and b c and d. So first of all we have to take the equations in a and b. Here a minus 2b is equal to 12 minus a plus 3b is equal to -17. இந்த ரெண்டு equations எடுத்து a b ஓட வேல்யூ முதல்ல கண்டுபிடிச்சிருவோம். So a minus 2b is equal to 12 minus a plus 3b is equal to -17. From this you can find the values of a and b. Here this is equation 1 and this is equation 2. If you are adding these two equations, this side we will get 0, a minus a 0. So 1 plus 2, equation 1 plus 2 implies what is the value of a minus a? 0. We have to substitute, we have to add these two numbers, 3b minus 2b. Here plus b will come. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3b பெரிய நம்பராக இருக்குது, -2b சின்ன நம்பர். ஸோ எப்போவுமே ஒரு சைன் மைனஸும் ஒரு சைன் வந்து ப்ளஸ்ஸும் இருந்தது அப்படின்னா இங்கே வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு பெரிய நம்பரோட சைனை வந்து போட்டுறணும். ஸோ இதை ரெண்டையும் வந்து ஆட் பண்ணுறோம். இங்கே வந்து ப்ளஸ் சைன் இருக்குது, இங்கே வந்து மைனஸ் சைன் இருக்குது. ஒன்று ப்ளஸ் இன்னொன்று மைனஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு பெரிய நம்பரோட சைனை போட்டுறணும். இங்கே வந்து 3b minus 2b பெரிய நம்பரோட சைன் என்ன இருக்குது? ப்ளஸ் இருக்குது. ஸோ ப்ளஸ் b which is equal to அதே மாதிரி இங்கே 17 12 இருக்குது, 1 ப்ளஸ் 1 மைனஸ் இருக்குது. So you have to subtract it and write, then put the big sign. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா -17 இருக்குது, 12 இருக்குது, பெரிய நம்பரோட சைன் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ். ஸோ இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து பெரிய சிம்பிள் பெரிய நம்பரோட சைனை போட்டுறணும். வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் 17 minus 12? 5. ஸோ யூ ஹவ் டு புட் சைன் -5. ஸோ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் b? -5. ஸோ we found the value of b. Once you found the value of b, you can find the value of a easily. ஏதாவது ஒரு equationல போட்டுட்டு substitute பண்ணினா போதும். So substitute the value of b in equation number 1. Equation 1 என்ன இருக்கு? a minus 2b is equal to 12. இதில் வந்து b ஓட வேல்யூ substitute பண்ணாலே போதும். So b ஓட வேல்யூ என்னது? a minus 2 into -5 which is equal to 12. So a இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் வரும். So plus 10 is equal to 12. ஸோ a is equal to இந்த 10 வந்து இந்த பக்கம் போயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த சைன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும், ப்ளஸ் 10 -10 ஆயிரும். ஸோ 12 minus 10 which is equal to 2. ஸோ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் a? ஏயோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு, b யோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு.
நமக்கு ஏயோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ சியோட வேல்யூ டியோட வேல்யூ வேணும். ஏயோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு. இனிமேல் வந்து இந்த இதுலேருந்து சியோட வேல்யூ டியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சலாம். இதுலேருந்து ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதலாம். c minus 2d is equal to minus 19. அதே மாதிரி minus c plus 3d is equal to 27. c minus 2d is equal to minus 19. Next equation minus c plus 3d is equal to 27. இது வந்து equation number 3, இது வந்து equation number 4ன்னு எடுத்துக்கோங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா c minus c இருக்குது. ஸோ இது ரெண்டே ஆட் பண்ணணும்னா இந்த நம்பர் c 0 ஆயிரும். c minus c 0. So you have to add 3 plus 4. So equation number 3 plus equation number 4 in place. You have to add. What is the value of c minus c? 0. Here the same 3d minus 2d. Big number ஓட sign போடுறோம். Plus d. Which is equal to what is the value of 27 minus 19? Which is equal to 8. So d ஓட வேல்யூ 8ன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸோ சப்ஸ்டியூட் த வேல்யூ ஆஃப் d. இது ஏதாவது ஒரு இக்குவேஷனில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டா போதும். ஸோ நான் வந்து முதல் இக்குவேஷன் எடுத்துடுறேன். 2 minus 2d is equal to minus 19. So substitute the value of d here. So c minus 2 into 8 which is equal to minus 12. c minus 16 is equal to minus 19. இந்த 16 minus 16 இந்த ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த சைடு கொண்டு போயிட்டோம்னா ப்ளஸ் 16 ஆயிரும். ஸோ c is equal to minus 19 plus 16 which is equal to minus 3. ஸோ இப்போ சியோட வேல்யூ டியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ வந்து ஜஸ்ட் வந்து பி இன்வர்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டா போதும். ஸோ a is equal to 2, b is equal to minus 5, c is equal to minus 3 and d is equal to 8. ஸோ நம்ம b இன்வர்ஸ் என்ன எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா a b c d அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம். just substitute the values of a b c d. Here we can get the value of b inverse. So 2 minus 5 minus 3 8. So this is the value of b inverse. Now let's move on to fourth question. What is the question? The rank of the matrix 1 2 3 2 4 6 3 6 9 is என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸோட ரேங்க் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். நான் கொஸ்டின் எழுதியிருக்கேன். ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து ஜீரோஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இதில் வந்து 2 4 6 இருக்குது இல்லையா? ஸோ இந்த ரோஸில் வந்து ஏதாவது இது 0 ஆக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ இங்கே வந்து 1 2 3 இருக்குது. இங்கே வந்து 2 ஆக்கிட்டோம் அப்படின்னா 2 minus 2 0 ஆயிரும். அதே மாதிரி இங்கே 4 ஆக்கிட்டோம்னா 4 minus 4 0 ஆயிரும். அதே மாதிரி இங்கேயும். ஸோ எப்படி பண்ணலாம்? இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோவை வந்து 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணினோம்னா என்ன வருது? 2 4 6 வருது. ஸோ இங்கேயும் வந்து 2 4 6. ஸோ இது R1 இது R2. ஸோ R2 வந்து 0 ஆக்கணும் அப்படின்னா R2லேருந்து R1 வந்து மைனஸ் பண்ணணும். ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா R2 minus R1. ஸோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து 3 6 9 இருக்குது இல்லையா? ஸோ இந்த இதையும் வந்து நம்ம அதை மாதிரி மாற்ற முடியுமான்னு பார்க்கணும். இங்கே வந்து 1 இருக்குது. 1 இருந்தனால இந்த சேம் நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மைனஸ் பண்ணுற டைமில் 0 வந்துடும். ஸோ 3 minus 3 0. இப்போ 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ 3 into 2 எவ்வளவு? 6. ஸோ ஹியர் ஆல்சோ 6. ஹியர் 9 will come. ஸோ வாட் will come? 3 6 9. This 1 2 3 R1 into 3 என்ன? R1 into 3 3 6 9 ஆகும். அப்புறமா வந்து இந்த R3 என்ன இருக்குது நமக்கு? 3 6 9. ஸோ இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 0 0 வந்துடும். ஸோ R2ம் R3யும் 0 0 வந்துடும். ஸோ 1 2 3 எழுதுகிறோம். ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணணும் இல்லை இந்த மாதிரி எழுதணும். ஸோ எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா R2வை எப்படி எழுதுகிறோம்? R2 மைனஸ் இதை வந்து நம்ம 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இல்லையா? ஸோ 2R1. ஸோ என்ன வரும் இங்கே? 0 0 0. அதே மாதிரி R3 எப்படி வரும்? R3 மைனஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோயை வந்து எதால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்? இங்கே 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கோம். ஸோ 3 into R1. ஸோ இங்கேயும் வந்து 0 0 0 வரும். இந்த மேட்ரிக்ஸில் இருக்கிற நான் ஜீரோ ரோஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ இங்கே வந்து இது மட்டுமே தான் நான் ஜீரோ ரோஸாக இருக்குது. ஸோ ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஆன்சர் இஸ் 1. Now let's move on to fifth question. What is the fifth question? The inverse of 1 0 0 0 1 0 0 0 1 is dash அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. You have to find the inverse of this identity matrix. This is the identity matrix. So you have to find what is the inverse of this identity matrix. Let's start.
we know that A inverse is equal to I, correct? நமக்கு தந்திருக்கிற மேட்ரிக்ஸை வந்து ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ். ஸோ I is equal to நம்ம ஏன்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம் 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ஸோ இந்த இதை எழுதிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஏட வேல்யூவில் ஐயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ I into A which is A inverse which is equal to I into A inverse which is equal to I into A inverse எவ்வளவு? எந்த மேட்ரிக்ஸோட ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அந்த சேம் மேட்ரிக்ஸ் தான் கிடைக்கும். ஸோ A inverse which is equal to I. So inverse is equal to I. What is identity matrix? Again 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ஸோ ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸோட இன்வர்ஸ் வந்து எப்போவுமே சேமாக தான் இருக்கும். இதில் வந்து ரெண்டு வந்து நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸை ஏதாவது ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கூட நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணினீங்கன்னா சேம் மேட்ரிக்ஸ் தான் வரும். இன்னொன்று ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸோட இன்வர்ஸும் சேம் தான் வரும். Let's move on to sixth question. What is the sixth question? The equation x plus 2y is equal to 7 and ax plus ay is equal to b have no solutions if. இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸும் தந்திருக்காங்க. இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனே சொல்யூஷனே இல்லை அப்படின்னு தந்திருக்காங்க. சொல்யூஷனே இல்லை, எப்போ சொல்யூஷன் இல்லை அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ லெட்ஸ் மூவ். ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸும் தந்திருக்காங்க. எக்ஸ் ப்ளஸ் 2y இஸ் ஈக்குவல் டு 7, ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஏஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு பி. இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸுக்கும் சொல்யூஷன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா டிட்டர்மினன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ்லேருந்து டிட்டர்மினன்ட் எப்படி எழுதுவோம்? இங்கே வந்து 1, இங்கே வந்து 2. This is A, this is A. So 1, 2, A, which is equal to 0. So from this cross multiplication, so 1 into A minus 2A is equal to 0. So what is the value of A minus 2A minus A is equal to 0. So A the value 0 வந்துடுச்சு. So A the value 0 வந்துடுச்சு அப்படின்னா we can find the value of B from here. So AX plus AY is equal to B. So substitute the value of A here. 0 into x plus 0 into y is equal to b. So 0 into x 0 plus 0 into y 0 which is equal to b. So again b ஓட வேல்யூ 0 தான் கிடச்சிருக்கு. ஸோ ஏட வேல்யூ 0, b ஓட வேல்யூ 0 தான் கிடச்சிருக்கு. பட் நமக்கு தந்திருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா a is equal to 0 இருக்குது, b is equal to 14 தான் தந்திருக்காங்க. ஸோ கரெக்ட் ஆப்ஷன்ஸ் அவங்க தரல. நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் இந்த b ஆன்சர் தான் சூஸ் பண்ணணும். பட் திஸ் ஆன்சர் இஸ் நாட் கரெக்ட். a is equal to 0, b is equal to 0 தான் வரும். இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வந்துருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா you have to choose the answer b. Okay, let's move on to next question. So 7th question பார்த்துடலாம். If A and B are non-singular matrices of same order, which of the following is true? ரெண்டு மேட்ரிக்ஸும் நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் அதே மாதிரி சேம் ஆர்டரில் இருந்தது அப்படின்னு 4 ஆப்ஷன்ஸ் தந்திருக்காங்க. ஏபி த ஹோல் இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ், ஏபி த ஹோல் இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்வர்ஸ் பி இன்வர்ஸ், ஏபி த ஹோல் இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஏபி, ஏபி த ஹோல் இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு தந்திருக்காங்க. எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதான் இது. AB the whole inverse is equal to B inverse A inverse. Option A is the correct answer. Now let's move on to 8th question. If A is equal to 1, 2, 3, then the rank of A transpose is, 4 options தந்திருக்காங்க. You have to find the rank of A transpose. So first of all you have to find A transpose, then you have to multiply A into A transpose, then you can find the rank. A தந்திருக்காங்க 1, 2, 3. இது 3/1 மேட்ரிக்ஸ். எத்தனை ரோஸ் இருக்குது? 1, 2, 3. அதனால் இங்கே 3. எத்தனை காலம் இருக்குது? 1. ஸோ 3/1 மேட்ரிக்ஸ். இப்போ வந்து A டிரான்ஸ்போஸ் என்னது? 1, 2, 3. இது வந்து 1/3 மேட்ரிக்ஸ். இங்கே ஒரே ஒரு ரோ தான் இருக்குது, 3 காலம் இருக்குது. ஸோ அதனால தான். ஸோ இப்போ வந்து A டிரான்ஸ்போஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டா போதும். 1, 2, 3 1, 2, 3. இது என்ன ஆகும்? இந்த 1ஆல் இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம். 1, 2, 3. அப்புறமா 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம். 2, 4, 6. அப்புறமா 3ஆல் 3, 6, 9. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 3/3 மேட்ரிக்ஸ். இப்போ வந்து இந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு வந்து ரேங்க் கண்டுபிடிக்கணும். நம்ம வந்து 4th ப்ராப்ளத்தில் சேம் கொஸ்டினுக்கு வந்து ரேங்க் கண்டுபிடிச்சிக்குவோம். ஸோ அதே ஆன்சரை வந்து நீங்கள் எழுதிட்டால் போதும். சேம் தான். 1, 2, 3. நம்ம வந்து R2 வந்து R2 - 2R1, R3
R3 minus 3R1 என்ன எடுத்திருக்கோம். ஸோ சேம் 1 2 3 இங்கே வந்து 0 ஆயிரும். ஸோ ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் இதுக்கு 1. ஸோ ஏ டிரான்ஸ்போஸோட ரேங்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1. ஸோ இதோட ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 1. ஜஸ்ட் வந்து நான் ப்ராப்ளத்தை காமிக்கிறேன், ஜஸ்ட் வந்து பண்ணது. So now let's move on to 9th question. If I is the unit matrix of order n where k not equal to 0, then what is the value of h ki ன்னு கேட்டிருக்காங்க. இது வந்து direct answer k n minus 1 h I. This is the standard answer. This is the direct answer only. Everybody knows, I think. Now let's move on to next question. If A is a singular matrix, then lambda A the whole inverse is equal to dash அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 ஆப்ஷன்ஸ் தந்திருக்காங்க. இதில் லாம்டா ஏ த ஹோல் இன்வர்ஸ், லாம்டா இன்வர்ஸை நம்ம 1 by லாம்டான்னு எழுதியிருக்கலாம். ஸோ அதனால் 1 by லாம்டா இன்டு ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் த ஆன்சர். ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோஸ் வந்து பிடிச்சிருக்கு, என்னோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் வந்து பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இல்லை இந்த மாதிரி எனக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் தாங்க, இல்லை இந்த ப்ராப்ளம் தாங்க, இல்லை இந்த இது டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்க அப்படின்னு நான் வந்து அது பதிவு பண்ணிக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா இதோட நான் ரிட்டன் நோட்ஸ் வந்து செப்பரேட்டாக வந்து ஒரு வீடியோவில் வந்து போட்டிருக்கேன். எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வேண்டாம், எங்களுக்கு ரிட்டன் நோட்ஸ் மட்டும் போதும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து அதை விசிட் பண்ணிக்கலாம். அதோட லிங்க் வந்து நான் ஆட் பண்ணிடுறேன். ஸோ என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.